ഹാർവസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന പാഠത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 5 പാരഗ്രാഫാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ള പാഠഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് പോകാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലും നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സമ്മാനം ഞാൻ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാഠമായതുകൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണം. ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. His first flight was written by Liam of Laverty. He was a significant Irish novelist and a short story writer. It tells about the need for courage and self-confidence to overcome fears in life. The young seagull was afraid to fly because of lack of self-confidence. The seagull had 2 brothers and a sister. They ran to the brink, flapped their wings and ran away. His parents tried to encourage him. They also scolded him, even threatened to starve him. They even called him a coward. There was no food and he was hungry. There was no way for him to reach his parents without having to fly. ധാരാളം നോവലുകളും ചെറുകഥകളും എഴുതിയ ഐറിഷ് കഥാകൃത്തായ ലിയാം ഓഫ് ലവേർട്ടി എഴുതിയ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പറക്കൽ എന്ന ചെറുകഥ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടാനും മറികടക്കാനും ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനും ഈ കഥ നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് കാരണം കടൽക്കാക്കയ്ക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കടൽക്കാക്കയുടെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും പറക്കാൻ പഠിക്കുകയും പറന്നുയരുകയും ചെയ്തു. അവനെ പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു. അവർ നിരന്തരം നിർബന്ധിക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്ഷണം നൽകില്ലെന്ന് പോലും അവർ പറഞ്ഞു. അവർ അവൻ്റെ ഭീരുത്വത്തെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഉൾഭയം കാരണം അവൻ പറക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. വിശന്നു വലഞ്ഞ അവൻ പറക്കാതെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തെത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ മാർഗമൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. Surely he could reach them without flying if he could only move northwards along the cliff face. But then on what could he walk? There was no ledge and he was not a fly. And above him he could see nothing. The precipice was sheer and the top of it was perhaps farther away than the sea beneath him. The seagull could not fly. There was no way for him to reach his parents without having to fly. A stretch of the sea separated him from his family. He could see only the steep precipices on either side, but he couldn't fly. He wanted to reach his parents. There was a deep sea below. The ridge was high. തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തെത്താൻ പറക്കാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും അവനിപ്പോൾ ഇല്ല. നടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ വഴിയും ചെല്ലുന്നത് അഗാധമായ കടലിലേക്കാണ്. Why could the seagull not succeed in its attempt? മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തെത്താനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതെങ്ങനെ? The seagull could not fly. There was no way for him to reach his parents without having to fly. A stretch of the sea separated him from his family. He could see only the steep precipices on either side. There was a deep sea below. The ridge was very high. പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു. പറക്കാതെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തെത്താൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ മാർഗമൊന്നും കണ്ടില്ല. എങ്ങോട്ട് പോയാലും അഗാധമായ കടലാണ് തനിക്ക് ചുറ്റും. അവനും അവർക്കുമിടയിൽ ഒരു വലിയ ഗർത്തമുണ്ടായിരുന്നു. He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau dozing, with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. The seagull closed his eyes standing on one leg. He had the other leg hidden under his wing. He pretended to sleep. His family took no notice of him except his mother, his 2 brothers and his sister lying on the plateau dozing, with their heads sunk into their necks. His father was cleaning the feathers on his white back. However, mother was looking at him. കടൽക്കാക്ക കുഞ്ഞ് ചെങ്കുത്തായ പാറയുടെ അഗ്രഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു ചെന്ന് ഉറക്കഭാവം നടിച്ചു നിന്നു. അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അച്ഛനാകട്ടെ തൻ്റെ ചിറകുകൾ മിനുക്കി വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമ്മ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലെറ്റ്സ് ലേൺ എ ന്യൂ വേർഡ്, preening. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലീനിങ്, വൃത്തിയാക്കുക. She was standing on a little high hum on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. He uttered a low cackle. His mother cackled too and looked at him. The seagull's mother was standing on a high little hum on the plateau. He saw his mother tearing a piece of fish with her beak. He also loved to tear food that way.
He was starving and felt that he would die if he did not get any food. He was mad to see the food. He gave out a sound to get it. His mother replied in a sound and looked at him. കുറച്ചകലെയായി തൻ്റെ അമ്മ ഒരു മീനിനെ കൊത്തിക്കീറി ഭക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. അങ്ങനെ കൊത്തിക്കീറി ഭക്ഷിക്കാൻ അവനും കൊതിയാണ്. ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ വിശന്നിരുന്ന അവന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെയായി. തനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അമ്മയും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ശബ്ദം തിരിച്ചും പുറപ്പെടുവിച്ചു. പക്ഷേ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അമ്മ വന്നില്ല. ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ യങ് സീഗൾസ് പേരൻസ് വെയർ ക്രൂവൽ? കടൽക്കാക്കയുടെ കുടുംബം അവനോട് ക്രൂരത കാട്ടിയോ? ദ യങ് സീഗൾസ് പേരൻസ് വെയർ നോട്ട് ക്രൂവൽ ടു ഹിം. They were only tempting him to fly, at least out of hunger. They wanted to motivate the bird to fly. കടൽക്കാക്കയുടെ കുടുംബം അവനോട് ക്രൂരത കാട്ടിയില്ല. പട്ടിണിക്കിട്ടെങ്കിലും അവനെ പറക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കാമെന്ന് അവർ കരുതി. "Ga, ga, ga," he cried, begging her to bring him over some food. "Gaula," she screamed back mockingly, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, abreast of the ledge, she halted, her legs hanging limp, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He gave out a sound again to get the food. His mother mockingly screamed at him. After a minute or so he uttered a joyful scream. The mother gull was approaching the young seagull with a fish. He leaned out eagerly, trying to get nearer to her as she flew across. But she stopped at a distance. The piece of fish in her beak was almost within the reach of his beak. തനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ അമ്മയോട് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അമ്മ അവനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു. പെട്ടെന്ന് സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി. കൊക്കിൽ മീൻ കഷ്ണവുമായി ഇതാ അമ്മ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. കാക്കക്കുഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പാറയുടെ വക്കിൽ വന്ന് നിന്നു. അമ്മ അവൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ പറക്കൽ നിർത്തി വായുവിൽ അനങ്ങാതെ നിന്നു. പുതിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. മോക്കിംഗ്ലി, ലാഫിംഗ്ലി, പരിഹാസത്തോടെ. പ്ലെയിൻറ്റീവ്ലി, സാഡ്ലി, സങ്കടത്തോടെ. ക്യാൻ യു ജസ്റ്റിഫൈ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പേരൻസ്? മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ന്യായീകരിക്കുന്നത്? ദ പേരൻസ് വാണ്ടഡ് ടു ടീച്ച് ഹിം ഹൗ ടു ഫ്ലൈ. ദേ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹീ ക്യാൻ ഫ്ലൈ. പേരൻസ് വാണ്ടഡ് ഹിം ടു മേക്ക് ഹിം സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് ആൻഡ് ഏൺ ഫുഡ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. അവനെ പറക്കൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവന് പറക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. അവനെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാനും സ്വയം ആഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ് നേടിക്കൊടുക്കാനും അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. യുവർ പേരൻസ് സംടൈംസ് ബിഹേവ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ. ദേ മേ സീം ക്രൂവൽ ആൻഡ് അൺറിലൻറ്റിംഗ്. ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് ലവ് യു? നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി നിങ്ങളോട് പെരുമാറിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ല എന്നാണോ? Our parents sometimes behave in this cruel and unrelenting manner. They have a larger objective in doing so. This is only for our good. It is not because they do not love us. They want to train us to become independent. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി പെരുമാറിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹമില്ല എന്നല്ല, സ്വയം പര്യാപ്തമാകാൻ അവർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. His mother had swooped upwards. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. He waited a moment in surprise, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. He falls outward and downward into space. His mother had swooped upwards. He heard the swish of his mother's wings. ഒരു നിമിഷം അവൻ ഒന്ന് തരിച്ചു നിന്നു. പക്ഷേ വിശപ്പ് കാരണം അമ്മയുടെ കൊക്കിലെ മീനിനെ കൊത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ മുന്നോട്ട് ചാടി. അമ്മ വേഗം പറന്നുയർന്നു. അമ്മയുടെ ചിറകടി ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു. അവൻ താഴേക്ക് പതിച്ചു. വാട്ട് പ്രോംപ്റ്റഡ് ദ യങ് സീഗൾ ടു ഫ്ലൈ ഫൈനലി? അവസാനം കടൽക്കാക്കയെ പറക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താണ്? ദ എക്സ്ട്രീം ഹങ്കർ പ്രോംപ്റ്റഡ് ഹിം ടു ഫ്ലൈ. ഭയങ്കരമായ വിശപ്പാണ് അവനെ പറക്കാൻ സഹായിച്ചത്. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a moment. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once, and he soared upwards. The young seagull started falling, and then a great fear caught him. His heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted for a moment. He can feel his wings cutting through the air.
The next moment he felt his wings spread outwards. He felt the wind rushing against his breast feathers. It rushed under his stomach and against his wings. He was not falling headlong now. He was soaring slowly downwards and upwards. The young seagull realized that he was flying. He was no longer afraid. വലിയൊരു ഭയം അവനെ പിടികൂടി. ഹൃദയമിടിപ്പ് നിന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ ചിറകുകൾ ഉയരുകയും അവൻ പറക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അവൻ ചിറകടിക്കാനും പറന്നുയരാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. തൻ്റെ ചിറകുകൾ താൻ അറിയാതെ തന്നെ വിടരുന്നത് അവന് മനസ്സിലാക്കി. അവൻ്റെ ഭയമെല്ലാം പോയി. അവൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് അലറി വിളിച്ചു. തൻ്റെ ചിറക് വിടർത്തി അവൻ പറന്നു തുടങ്ങി. ലെറ്റ്സ് ലേൺ എ ന്യൂ വേർഡ്. മോൺസ്ട്രസ് ടെറർ. ഫ്രൈറ്റനിങ് ഫിയർ. പൈശാചികമായ പേടി. Why was the young bird terrified? How did it overcome its fear? കടലിലേക്ക് പതിച്ചപ്പോൾ അവൻ പേടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ പേടി മാറിയത്? When he dived at the fish, he fell downwards into the sea. He overcame his fear when he realized that his wings opened suddenly and began to cut through the air. മീനിനു വേണ്ടി എടുത്തു ചാടിയപ്പോൾ അവൻ താഴേക്ക് പതിച്ചു. അവൻ്റെ ചിറകുകൾ വിടരുകയും അവന് പറക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ്റെ ഭയമെല്ലാം മാറി. He uttered a joyous scream and flapped them again. He soared higher. He raised his breast and banged against the wind. Ga, 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 Gaula! His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. Then he saw his two brothers and sister flying around him, soaring and diving. He flapped his wings and gave out a joyous scream. He soared higher, making all type of noises. Then his father flew over him screaming. Then he saw his brothers and sister flying around him. They were roaring and diving. They celebrated his victory by cheering and dancing around him. സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൻ അലറി വിളിച്ചു. അമ്മയും അവനോടൊപ്പം ചേർന്നു. അവൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ അവനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വട്ടമിട്ട് പറന്നു. ഹൗ ഡിഡ് ദ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ദ സീകൾ? കടൽക്കാക്കയുടെ കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് അവനെ സഹായിച്ചത്? His family flew around him and encouraged him. അവന് ചുറ്റും പറന്നുകൊണ്ട് അവർ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commenced to dive and soar, shrieking shrilly. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. He commended himself to dive and soar. തൻ്റെ ഭയമെല്ലാം അവൻ മറന്നു. സന്തോഷം കൊണ്ട് അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറന്നുയർന്നു. ലെറ്റ്സ് ലേൺ ന്യൂ വേർഡ്സ്. ഷ്രീക്കിംഗ് ഷ്രില്ലി. ഹൈ പിച്ച്ഡ് ഓർ ഷാർപ്പ് വോയിസ് ഓർ സൗണ്ട്. സന്തോഷം കൊണ്ട് അലറി വിളിക്കുക. He was near the sea now, flying straight over it, facing out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it. He turned his beak sideways and crowed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green floor in front of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. He was near the sea now, flying straight over it. He saw a vast green sea beneath him. His parents and his brothers and sister had landed on the green surface of water ahead of him. They were calling him to do the same thing. He dropped his leg to stand on the green sea, but his leg sank into it. He cried with fear. He tried to rise again by flapping his wings, but he was too tired and weak with hunger. He could not rise. His feet sank into the green sea. His belly touched the green sea, but he sank no further. അവസാനം അവരെല്ലാവരും നീലക്കടലിൽ പറന്നിറങ്ങി. കടൽ വെള്ളത്തിൽ കാല് തൊട്ടപ്പോൾ അവൻ താഴോട്ട് മുങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു. വീണ്ടും പറന്നുയരാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ക്ഷീണവും വിശപ്പും മൂലം അവൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അവൻ്റെ ചിറകുകൾ അവനെ ഉയർത്തി നിർത്തി. അവൻ വെള്ളത്തിൽ താണു പോവുകയില്ല എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. Why couldn't the young seagull stand on the green sea? കടൽക്കാക്ക കുഞ്ഞിന് നീലക്കടലിനു മീതെ നിൽക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്? ഹി വാസ് വെരി ടയേർഡ് ആൻഡ് വീക്ക്. വിശപ്പ് മൂലവും കൂടാതെ അവൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായതും കൊണ്ടാണ് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്. ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ബേർഡ്സ് പേരൻസ് ലവ്ഡ് ഹിം? വൈ? മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവനോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നോ? എന്തുകൊണ്ട്? യെസ്, ദേ ലവ്ഡ്, എൻകറേജ്ഡ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഹിം ടു മേക്ക് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവനോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവനെ പറക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. He was floating on it. Around him was his family crying and praising him. They were offering him scraps of dogfish. The young seagull successfully made his first flight.
വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ അവൻ പൊങ്ങിക്കിടന്നു. അവൻ്റെ കുടുംബവും അവനോടൊപ്പം ചേർന്ന് അവനെ അഭിനന്ദിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ തൻ്റെ ആദ്യ പറക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. The story tells about the need for courage, self-confidence and motivation to overcome fears in life. ഈ പാഠഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിത വിജയത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം, ധൈര്യം, പരിശ്രമം ഇവയെല്ലാം കൂടിയേ തീരൂ എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനം ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. So dear students, what is the message of this story? Can you write a paragraph about the message of this story? തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സന്ദേശം, ഈ പാഠത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ പാഠത്തിൻ്റെ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാം. നമുക്കിതിൻ്റെ സന്ദേശം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. His first flight conveys a very simple and splendid message. The story emphasizes the importance of building up confidence and self-reliance at an early age. The author tells us that fear prevents us from doing even what we are capable of. Hence, we should wipe out our fear and develop confidence and self-reliance. The story also tells us the role played by parents in molding the young ones. The importance of family as a source of inspiration and motivation is also the central idea conveyed through the story of the seagull. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവതലമുറയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രചോദനം നൽകുന്ന കഥയാണ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്. കടൽക്കാക്കയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കഥ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ വരുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രചോദനവും പിന്തുണയും ഒക്കെ ജീവിത വിജയത്തിന് ആധാരമാണ് എന്ന് കഥാകാരൻ പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഈ പാഠഭാഗം മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ, ഉത്തരങ്ങൾ, മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. അവയെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനം കാണണ്ടേ? വളരെ പ്രചോദനം തരുന്ന ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സമ്മാനം. അത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആ കഥ. Once a hunter was on his way back home after collecting honey from the forest. Soon he saw some shining pebbles. Curiously he collected that pebbles and playfully threw some away till he saw a sage who intimated him that those were precious stones. He felt sorry for his foolish act. With the remaining stones he reached his hometown. The moment he realized the worth of the stones, a sea change was there in his life. Dear students, God has given you with so many inborn stones of talents. The moment you realize those, you are on your wings, soaring high on the horizon of splendor like seagulls. ഒരിക്കൽ ഒരു വേടൻ തേൻ ശേഖരിക്കാൻ കാട്ടിൽ പോയി. തേൻ ശേഖരിച്ചു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തിളങ്ങുന്ന കുറെ കല്ലുകൾ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. ഒരു കൗതുകത്തിന് അവൻ അതെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്തു. കുറെ കല്ലുകൾ അവൻ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. കുറേ എണ്ണം അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും താഴെ വീണുപോയി. വീട്ടിലോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അവൻ ഒരു സന്യാസിയെ കണ്ടുമുട്ടി. അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള തിളങ്ങുന്ന കല്ലുകൾ കണ്ടപ്പോൾ സന്യാസി അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. കാട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണെന്നും തിളക്കം കണ്ട് കയ്യിലെടുത്തതാണെന്നും കുറേ എണ്ണം എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞെന്നും ബാക്കിയുള്ള കല്ലുകൾ മകന് കളിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നും അവൻ പറഞ്ഞു. സന്യാസി ആ കല്ലുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കി. ഇത് നിസാര കല്ലുകളല്ലെന്നും വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നക്കല്ലുകളാണെന്നും സന്യാസി അവന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. കുറേ കല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനെ ഓർത്ത് അവൻ ദുഃഖിച്ചു. ബാക്കി കല്ലുകൾ സുരക്ഷിതമായി തൻ്റെ സഞ്ചിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നിസാര കല്ലുകളല്ല, മറിച്ച് രത്നക്കല്ലുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം ആ വേടൻ്റെ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞു. രത്നക്കല്ലുകളും അതിലൂടെ കിട്ടിയ പുത്തൻ അറിവുകളുമായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച അവനെ ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കല്ലുകളുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളാകുന്ന രത്നക്കല്ലുകൾ. അവ തിരിച്ചറിയണം. ആ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറും. പിന്നെ നിങ്ങളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല. വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടൽ കാക്കകളെ പോലെ പറന്നുയരും. ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? സ്വന്തം കഴിവുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ധാരാളം വായിക്കണം, ധാരാളം ചിന്തിക്കണം. നമ്മുടെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നന്നായി പഠിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയുടെ അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂട്ടുകാർക്കായി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.